And he is a person, is well known. He is not a new person. For more than 4 decades, he is involved with our Blessing Youth Mission. As Karaikudi Engineering College is very much important for our way of growth, Tinavali Siddha Medical College also is an important the prayer group actually. From there he is evolving. He was there for a short time as a honorary SSD staff also, and he was a district coordinator as well as he was a board member. At present, he is our the member of Triple M, Major Matters Management of the mission, one of the assisting the our Annan Lionel. He is married with another doctor, and he is blessed with 2 children. Elder son is working in Bangalore, and younger one, the daughter is a doctor. So in the family, 3 doctors. Really, God has blessed them, and they have been a greater blessing to encourage both the missionaries and mission. He's a gifted speaker. He has been a blessing for many churches and youth also. And really, we are so privileged to have him this evening to speak with us. Surely God will speak through him and for our need of the hour. May God bless him and continue to use him for his glory. Yes, thank you, Anna, and welcome, Dr. Jaykumar Anna. And today we have for interpretation, Brother Jeremiah. He is continuously interpreting into Hindi. हिंदी में वो लगातार अनुवाद करते आ रहे हैं, उनके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना, जैसे और विद द सेम स्पिरिट ऑफ स्पीकर ना, जैसे जो वक्तागण है वो वचन बांटते हैं, उसी आत्मा के बोझ के साथ भाई जरमया भी अनुवाद करते हैं। तो आनंद जय कुमार और ब्रदर जरमया, उनके लिए भी हम ये शाम के समय में स्वागत करेंगे, तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और the remaining time I will hand over to Jay Kumar. Thank you. Thank you, brother. Am I audible? Yes, Anna. Yes. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் யாவனே அன்போடு கூட இந்த மாலை வேளையிலே நான் வாழ்த்துகின்றேன்। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। சூழ்நிலைகள் நமக்கு பாதகமா இருந்தாலும் இந்த லாக்டவுன் நாட்களிலே ஆண்டவர் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஜூம் மீட்டிங் மூலமாக ஒருவர் ஐக்கியம் கொள்ளவும், ஆவிக்குரிய செய்திகளை கேட்டு திருவசனத்தை கற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் தருகிற அந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கின்றேன்। हमारी परिस्थितियां यदि हमारे लिए अनुकूल ना होवे तो अभी इस लॉकडाउन के समय में इस जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के वचनों को हम अध्ययन करने के लिए और सुनने के लिए परमेश्वर इस प्रकार का जो अनुकूल किया है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। தொடர்ந்து பல்வேறு தலைப்புகளிலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசி நம் நடக்க வேண்டிய வழியை நமக்கு போதித்து நம்மை பலப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி வருகிறார்। और लगातार कई सारे शीर्षक में हमारे लिए प्रभु बातचीत कर रहे हैं और हमारे लिए उत्साहित भी करते हैं। இந்த நாளிலே உங்களோடு கூட பேச வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இருந்தபோது ஆண்டவர் எழுப்புதல் என்கிற அந்த வார்த்தையை என்னுடைய மனதிலே கொண்டு வந்தார்। आज जो प्रचार करने के लिए जब मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा था, उस समय परमेश्वर मेरे लिए जो जागृति के शब्द को मेरे मन में डाला। ஆகையினாலே இந்த மாலை வேளையிலே தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எழுப்புதல் எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை திருச்சபைக்குள்ளே ஏற்படுத்தும் என்கிற தலைப்பிலே நான் உங்களோடு கூட ஒரு சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன்। இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிவைவல் இன் தி சர்ச், எழுப்புதல் திருச்சபையில் ஏற்படுத்தும் விளைவு। और इस संध्या के समय में जो कलीसिया में जागृति के द्वारा होने वाले प्रभाव के बारे में आप लोगों के सामने मैं बांटना चाहता हूं। பொதுவாக திருச்சபையை 2 விதத்திலே நாம் பார்க்கலாம்। ஒன்று உலகளாவிய திருச்சபை, அதாவது பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட்னு சொல்லுவோம், அதற்கு அதாவது சரீரமாகிய சபை, அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தலையாயிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம்। இது உலகளாவிய சர்ச்।
और आमतौर पर हम ये देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग हमारी कलीसिया कहलाते हैं, ये हमारे सार्वभौमिक जो कलीसिया कहलाते हैं। மற்றொன்று உள்ளூர் அமைப்பு சபை. இதைத்தான் நாம் டினாமினேஷன் சொல்லி சொல்லுகிறோம். ஒருவேளை வேதத்திலே நாம் பார்க்கும்போது எபேசு சபை, பிலிப்பிய சபை, கொலோசிய எல்லாம் நாம் படிக்கிறோம். அதை போல நம்முடைய ஊர்களிலேயும் பல்வேறு பிரிவுகளிலே இன்றைக்கு திருச்சபைகள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और दूसरी प्रकार की कलीसिया ये है जो कई सारी संस्थाएं आज के दिनों में हमारे कलीसिया में, हमारे गांव में पाए जाने वाले कई सारी संस्थाएं रहती है, कई सारी डिनोमिनेशन रहता है उसको और उसके आधारित रहता है। ஆனால் வேத புஸ்தகத்திலே ஆவிக்குரிய திருச்சபை என்று ஒன்று எங்கேயுமே சொல்லப்படவில்லை. पर बाइबल में तो हमारे आत्मिक कलीसिया बोलकर कहीं भी नहीं कहा है। மாறாக ஆவிக்குரியவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். और उसकी बराबरी में जो शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में बोलकर उस शब्द को प्रयोग करते हैं। இந்த ரெண்டு பிரிவினரும் ஆவிக்குரியவர்களும் மாம்சத்துக்குரியவர்களும் எல்லா திருச்சபையிலும் இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை சதவீதம் பெர்சன்டேஜ் வித்தியாசமா இருக்கலாம். और इस दोनों प्रकार के दल के लोग आर्य कलीसिया में पाए जाते हैं, जो आत्मिक रूप में है और शारीरिक रूप में है। இன்று திருச்சபைக்கு எழுப்புதல் தேவையா இருக்கிறது. आज के दिन में हमारे कलीसिया के लिए जागृति बहुत बहुत जरूरत है। ஏன் திருச்சபைக்கு எழுப்புதல் தேவை? திருச்சபை அது இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இல்லாமல் இருக்கிறபடினாலே திருச்சபைக்கு எழுப்புதல் தேவை. क्यों हमारे कलीसियाओं के लिए जागृति की आवश्यकता है? क्योंकि कलीसिया जिस स्थान में पाए जाना चाहिए था उस स्थान में ना पाए जाने के कारण उस कलीसियाओं के लिए जागृति की जरूरत है। தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எழுப்புதல் திருச்சபையை ஆதி நிலை ஏகும்படியாய் செய்கிறது. இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல போனால் ஆதி நிலையிலே திருச்சபை எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு எழுப்புதல் திருச்சபையை கொண்டு வருகிறது. परमेश्वर के ओर से आने वाले वो जागृति है जो पहली कलीसिया की पहली दशा में जैसे कलीसिया थी उसकी ओर हमें प्रेरणा करता है। நோயுற்ற சபை மரித்துக் கொண்டிருக்கும் உலகத்தை காப்பாற்ற முடியாது. Sick church cannot save the dying world. நாம் அறிந்திருக்கிறோம். अगर यदि कोई कलीसिया के अंदर बीमारी है वो कलीसिया संसार को बचा नहीं सकता है। ஒரு ஆண்டோடைய மனிதன் இப்படியாய் சொன்னார், the world is sleeping in the darkness but the church is sleeping in the light. உலகம் இருட்டிலே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் சபையோ வெளிச்சத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி एक प्रभु के दास ने इस प्रकार उन्होंने उसके कथन में कहा था, संसार तो अंधियारा में सो रहा है पर कलीसिया तो उजियाला में सो रही है। நமக்கு நன்றாய் தெரியும், நாம் ஒத்துக்கொள்வோம், ஆண்டவர் உலகத்தில் திருச்சபையை வைத்தார், ஆனால் இன்றோ உலகம் திருச்சபைக்குள்ளே இருக்கிறது. और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने इस संसार में कलीसिया को रखा, पर आज के दिन में परिस्थिति ये है कलीसिया के अंदर संसार पाई जाती है। உலகத்தில் இருக்கிற அசுத்தமான காரியங்கள், தேவன் அருவருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு திருச்சபைக்குள்ளே வந்து கொண்டே இருக்கிறது. और आज के दिन में जो परमेश्वर घृणा करता है वो बातें आज कलीसिया के अंदर पाई जाती है। ஆகையினாலே திருச்சபைக்கு எழுப்புதல் தேவையா இருக்கிறது. தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எழுப்புதல் திருச்சபையை சுத்திகரித்து ஒரு ஆவிக்குரிய மாற்றத்தை, ஸ்பிரிச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன், ஒரு ஆவிக்குரிய மாற்றத்தை திருச்சபையிலே ஏற்படுத்துகின்றது. So इस कारण परमेश्वर के ओर से आने वाली जागृति कलीसिया को शुद्ध करते हुए और पहली दशा में जैसे परमेश्वर की कलीसिया थी उस स्थिति में लाती है। சபைக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதல் வரும்போது அது சமுதாயத்திலே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. சமுதாயத்திலே காணப்படுகிற சீரழிவுகளை அது மாற்றக்கூடியதா இருக்கிறது.
और कलीसिया के अंदर यदि इस प्रकार की जागृति आने से यदि कलीसिया के अंदर जागृति आए तो समाज के अंदर जागृति आ जाती है, समाज के अंदर जागृति आने से और पूरे संसार में ये एक बहुत बड़े बदलाव को लाता है। சபை சரித்திரத்தை நாம் சற்று திருப்பி பார்க்கும்போது ஜான் வெஸ்லி, சார்ல்ஸ் ஃபின்னி, யோனத்தான் கோஃபோர்ட், இவான் ராபர்ட்ஸ் போன்ற தேவ மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த எழுப்புதல் அவருடைய நாட்களிலே நடந்த எழுப்புதல்களை நாம் பார்க்கும்போது அந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட அந்த எழுப்புதலுடைய குணாதிசயங்களை நாம் அங்கே பார்க்கலாம். और कलीसिया की इतिहास को यदि हम लौट कर देखे हैं तो अगर उस समय में पाए जाने वाले प्रभु के दास लोग जो जॉर्ज मुल्लर और जॉन वेस्ली इस प्रकार के कई सारे लोगों के समय में पाए जाने वाले उस जागृति के द्वारा एक बहुत बड़ी बदलाव वहां पे पाए गए हैं. பெந்தேகோஸ்தே தொடர்ந்து எழுப்புதல் ஏற்படுத்திய விளைவுகளை அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளிலே நாம் பார்க்கிறோம். और पेंतकोस्त के दिन के बाद जो जागृति हुई है वो प्रेरितों के काम किताब में हम देखते हैं. எழுப்புதலின் ஆசீர்வாதங்களை அல்லது நன்மைகளை நாம் இங்கும் அங்குமாக நாம் அனுபவித்து வருகிறோம். ஆனால் இது போதாது. தேவன் தமது மக்களை வல்லமையான அசைவாடுதலினால் இன்னும் சந்திக்க வேண்டும். और उस जो जागृति के कारण होने वाली भलाइयों को हम इधर उधर हल्के में हम लोग जो फायदा उठाते हैं, पर इतना काफी नहीं है. परमेश्वर कलीसिया को और भी मजबूत तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए. இரண்டு காரியங்களை நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். தேவனிடத்திலிருந்து வரும் எழுப்புதல் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை நாம் சரியாய் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். दो बातों को मैं बताना चाहता हूं. जो परमेश्वर के ओर से आने वाली उस जागृति को हम अच्छी तरह हम जाना चाहिए. அதே வேளையில் எழுப்புதல் என்கிற போர்வையிலே சந்தேகத்துக்குரிய பல காரியங்கள் அல்லது வேதத்திற்கு புறம்பான பல காரியங்களும் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தில் அரங்கேறி வருகிறதை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாகவும் விழிப்போடும் கூட நாம் காணப்பட வேண்டும். और दूसरी तरफ की बात ये है जागृति के नाम पे और दुरुपदेश और दुर्भाग्य बातें जो संदेश है आज हमारे मसीह की समाज में फैलती जा रही है, उन बातों में हम बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए. ஆகையினால இந்த மாலை வேளையிலே தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எழுப்புதல் என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி ஒரு 5 காரியங்களை நான் சுருக்கமாக உங்களோடு கூட பேசுகிறேன். इस संध्या के समय में जो जागृति के द्वारा कलीसिया में जो प्रभावित करने वाली 5 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. முதலாவது குறிப்பை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்கள் தேவனுக்கேற்ற துக்கமடைந்து மனம் திரும்புவார்கள். During revival, people will repent with godly sorrow. और पहली बात ये है कलीसिया के अंदर यदि जागृति आने से जागृति के समय में लोग ईश्वरीय शोक के साथ पश्चाताप करेंगे. தேவனுக்கேற்ற துக்கம் மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகின்றது. ईश्वरीय शोक जो पश्चाताप के साथ जो मन फिरा की ओर ले चलती है. வேத புத்தகம் இருந்தால் நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த 8 முதல் 10 வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். और दूसरा कोरिन्थियों 7वां अध्याय का 8 से 10 पद तक मैं आपके लिए मैं पढ़ता हूं. ஆதலால் நான் நிரூபத்திலே உங்களை துக்கப்படுத்தி இருந்தும் அந்த நிரூபம் கொஞ்சம் பொழுதாயிலும் உங்களை துக்கப்படுத்தினது என்று கண்டு நான் மனஸ்தாபப்பட்டிருந்தும் இப்பொழுது மனஸ்தாபப்படுகிறதில்லை. இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறேன். நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக அல்ல, மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக துக்கப்பட்டதற்காகவே சந்தோஷம். நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடிக்கு தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்தீர்களே. தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது. லௌகீக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது. दूसरा कोरिन्थियों और 7वां अध्याय का 8 से 10 पद तक. क्योंकि यद्यपि मैं अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछतात नहीं जैसा कि पहले पछताया था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था. अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा,
वरन इसलिए कि तुमको शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताया नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। இந்த இடத்துல ரெண்டு காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ஒன்று காட்லி சாரோ, இன்னொன்று வேர்ட்லி சாரோ. और यहाँ पे दो बातों को यहाँ पे हम देखते हैं, जो संसारिक शोक और जो ईश्वरीय शोक। அருமையானவர்களே, இதனுடைய பின்னணியை கூட நான் ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். கொரிந்து பட்டணம் ஒரு சிறிய பட்டணம் அல்ல, ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலைநகரை போன்றது. ரோமாபுரியிலே இருக்கிற ரோமாபுரியை போன்று ஒரு பெரிய ஒரு பட்டணம் தான் இந்த கொரிந்து பட்டணம். और ये कुरिन्थी के जो शहर है, ये कोई छोटी मोटी शहर नहीं है। रोमाबुरी जैसे एक राजधानी शहर के समान ये कुरिन्थी जो शहर पाई जाती थी। அந்த நாட்களிலேயே 7 லட்சம் பேர் அங்கே இருந்ததாய் சொல்லுகிறார்கள். उस समय में भी उस कुरिन्थी शहरों में जो 7 लाख लोग पाए जाते थे। முதல் நூற்றாண்டு திருச்சபைகளில் இந்த கொரிந்து சபை மாபெரும் சபையா இருந்தது. और पहली शताब्दी के समय में इस कुरिन्थी कलीसिया ये बड़ी कलीसिया के रूप में पाई जाती थी। பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தீய நடவடிக்கைகளில் திருச்சபை சிக்கிக் கொண்டது. பவுல் அதை அறிந்தபோது பல அதாவது ஆண்டவர் அருவருக்கிற பல காரியங்கள் திருச்சபைக்குள்ளே வந்துவிட்டது. இதை பவுல் அறிந்தவுடனே அவர் அங்கே ஒரு நிருபத்தை எழுதி அதை அவருடைய தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி தீத்துவனிடத்திலே கொடுத்து அனுப்புகிறார். அதுதான் முதல் நிருபம். और जो इस कुरिन्थी कलीसिया के अंदर संसारिक बातें जो परमेश्वर घृणा करता है, वो बातें उस कलीसिया के अंदर पाई गई। उस बातों को पौलुस जाना, फिर उसके बाद उन बातों के प्रति एक पत्री को लिखकर तीतुस के हाथों में पहुंचाता है। அதை அவர்கள் நல்ல ஆவியோடு கூட ஏற்றுக்கொண்டு அந்த செய்தியினாலே அவர்கள் உணர்வடைந்து தங்களுடைய பாவங்களுக்காய் வருந்தி தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் கொண்டு மனம் திரும்பிய செய்தியை அவர் கேள்விப்பட்ட உடனே மகிழ்ச்சியோடு கூட இந்த 2வது நிருபத்தை எழுதும் போதுதான் இந்த காரியத்தை அவர் எழுதுகிறார். நீங்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் கொண்டதனாலே நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன் என்று சொல்லி. और जब पहली पत्री को उनके पास पहुंचाए थे, उस पत्री के अंदर लिखने वाली बातों को वो लोग सकारात्मक के मन में वो लोग लिए थे, और उसके कहते हैं उस बातों के कारण उन लोगों ने मन फिराया। उन शब्दों को जब पौलुस जाना, बड़ी खुश होकर ये दूसरी पत्री को इस वचनों को इस प्रकार लिखता है। இந்த தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் ஜீவனுக்கு ஏதுவான மனம் திருப்புதலை அல்லது ரட்சிப்பை நமக்கு கொண்டு வருகிறது. और ईश्वरीय शोक हमारे लिए जीवन या तो मन फिराव के ओर हमें प्रेरित करता है। ஆகையினால்தான் வேத புஸ்தகத்திலே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளிலே பெந்தேகோஸ்தேக்கு பிறகு நாம் பார்க்கும்போது அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாய் நன்றாய் கவனியுங்கள், அப்போஸ்தலர் மூலமாய் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மிரக்கிள்ஸ் பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடந்தாலும் அந்த அற்புதங்களை தொடர்ந்து அவர்கள் ஜனங்களை மனம் திரும்புவதற்கு அழைக்க தவறியதே இல்லை. और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रेरितों के काम में जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार काम हुए थे, और उसके साथ साथ उतने में वो नहीं रहे। जो प्रेरित लोग उन लोग को परमेश्वर के और मन फिराव के लिए अगुवाई करते थे, क्योंकि उसके और उन लोगों ने मन फिराना अगुवाई करना ना भूले हैं। நான் ஒரே ஒரு வசனத்தை இதிலே உங்களுக்கு நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். அப்போஸ்தலர்கள் அவர்கள் போற இடங்களில் எல்லாம் மனம் திரும்புதல், பாவ மன்னிப்பு, ரட்சிப்பு என்பதை எவ்வளவு அழுத்தமாய் பேசினார்கள் என்பதற்கு அந்த வசனம் ஒரு சாட்சியா இருக்கிறது. और एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां जो प्रेरित लोग गए थे, वहां पे मन फिराव के बारे में बड़ी दृढ़ता के साथ और बार बार स्पष्टता के साथ उन लोगों ने बातचीत किया है। उस बातों को हम प्रेरितों में पढ़ते हैं। அப்போஸ்தலர் 26ஆம் அதிகாரம் 18 முதல் 22 வரை நீங்கள் பிறகு படியுங்கள். அதிலே ஒரு வசனத்தை நான் படிக்கிறேன். 20வது வசனம். 20வது வசனத்தை கவனியுங்கள். அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. முன்பு தமஸ்குவிலும்
எருசலேமிலும் யூதயா தேசம் எங்கும் உள்ளவர்களிடத்திலும் பின்பு பிரஜாதிகளிடத்திலும் நான் போய் அவர்கள் தேவனிடத்திற்கு மனம் திரும்பி குணப்படவும் மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற கிரியைகளை செய்யவும் வேண்டும் என்று அறிவித்தேன். அவருடைய ஒட்டுமொத்த பிரசங்கத்தினுடைய ரத்தின சுருக்கமா இதை அறிக்கையாய் அவர் சொல்லுகிறார். और प्रेरित का काम 26वां अध्याय आप घर जाके 17 से 20 तक पढ़िएगा, पर मैं आपके लिए केवल 20 पद को मैं पढ़ता हूं। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदी के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर के ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। अगर उनकी पूरे संदेश के यही पूरा एक शीर्षक था। பவுலே, நீங்கள் பட்டணங்கள் தோறும் சென்றீர்களே, நீங்கள் என்ன பிரசங்கம் தான் செய்தீர்கள் என்று ஒருவேளை பவுலிடத்திலே கேட்டால் அவர் இதைத்தான் சொல்லுவார், நான் போன இடங்களில் எல்லாம் நீங்கள் தேவனிடத்திற்கு மனம் திரும்ப வேண்டும், மனம் திரும்பதற்கேற்ற கிரியைகளை நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியே நான் பிரசங்கித்தேன், அதுவே என்னுடைய பிரசங்கத்தினுடைய சாரம் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். अगर यदि हम प्रेरित पौलुस से पूछे जाए, हे पौलुस भाई आपने गए शहर में गए थे, आपने क्या प्रचार किया बोलकर यदि पूछा जाए तो प्रेरित पौलुस ये कहेगा, जहां जहां मैं गया था वहां पे मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो बोलकर यही प्रेरित के और एक बहुमूल्य शिक्षा के रूप में मैं प्रचार किया हूं बोलकर वो कहेगा। இன்று கூட்டங்களிலே அருமையானவர்களே, இது முக்கியமான காரியம். இன்று கூட்டங்களுக்கு பஞ்சம் இல்லை, ஆனால் கூட்டங்களிலே இப்படிப்பட்ட மனம் திரும்புதலை குறித்த செய்திகளுக்கு இன்றைக்கு பஞ்சம். मेरे प्रियो, आज जो हमारे मसीही आत्मिक सभाओं की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी सभाएं है, पर दुर्भाग्य बात ये है उस सभाओं में के इस प्रकार के संदेश से बहुत बहुत कम पाया जाता है। இதனுடைய விளைவு என்ன? இன்று திருச்சபைகளிலே ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம் அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவருக்கு நடுக்குகிற நடுக்கம் திருச்சபைகளுக்குள்ளே இல்லை. துணிகரமான பாவத்தை இன்றைக்கு திருச்சபைக்குள்ளே நாம் பார்க்கிறோம். காரணம் என்ன? இப்படிப்பட்ட செய்திகள் அங்கே இல்லை. और इस प्रकार के परमेश्वर के योग्य मन फिराव के संदेश ना होने के कारण कलीसिया विश्वासियों की ये है, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर की ओर फेरने का मन नहीं है। சில நேரங்களிலே ஆராதனை என்கிற போர்வையிலே மக்களுக்கு பரவசத்தை கொடுத்து அதே வேளையிலே மக்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த பயத்தை இன்றைக்கு எடுத்து வருகிறார்கள். कई बार कहीं इस प्रकार आराधना नाम पे जो लोगों के अंदर पाए जाने वाले परमेश्वर के भय को दूर करते हुए उनके अंदर पाए जाने वाले पवित्रता को निकाल देते हैं। இவைகள் ஆவிக்குரிய ஆராதனை என்று சொல்லப்பட்டாலும் அது ஆவிக்குரிய ஆராதனை அல்ல, அவைகள் ஆவிக்குரிய களியாட்டு. not spiritual worship but spiritual entertainment. और अगर इस प्रकार की आराधना को हम आत्मिक आराधना नहीं कह सकते हैं, पर जो आत्मिक नाम पे सिर्फ वो टाइम पास करने वाली जो आराधना कहला सकते हैं। சோ தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் ஆண்டவரை நோக்கி எப்படி ஜெபிக்கும் தெரியுமா? பாவியாகி என் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை நோக்கி எப்படியா ஜெபம் பண்ணணும்? ஆண்டவரே, நான் அசுத்த உதடுள்ள மனிதன் ஆண்டவரே, கர்த்தாவே நான் உம்மை மறுதலித்து விட்டேன் ஆண்டவரே. மனங்கசந்து ஆண்டவரிடத்திலே தன்னுடைய பாவத்திற்காய் வருந்துகிற ஒரு காரியம்தான் அந்த தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் என்று. और परमेश्वर के योग्य जो पवित्रता की दुख क्या है? जब जैसे जो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैंने पाप किया हूं, और हमारे दुखित होकर या शोक होकर और परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना, इस प्रकार की प्रार्थना करना ही परमेश्वर की एक पवित्रता और भय योग्य को दर्शाता है। நான் இதை சொல்லும் போது எனக்கு ஆரம்ப நாட்களிலே நடந்த ஆசீர்வாத முகாம்கள், பிளஸ்ஸோ ரிவைவோ எல்லாம் என்னுடைய நினைவிலே வருகிறது. அங்கே அந்த செய்தியை தொடர்ந்து இறுதி ஆராய்ச்சிக்கு என்று கேள்வித்தாள், அந்த இறுதி ஆராய்ச்சி அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க, கேள்விகள். அதை வாங்கி கொண்டு கண்ணீரோடு சென்று மரத்தடியிலே நின்று நெஞ்சை அடித்துக் கொண்டு கதறி அழுது மனம் திரும்புகிற காரியங்களை நாங்கள் கண்கூடாய் பார்த்திருக்கிறோம்.
जब मैं इस बातों को मैं प्रचार कर रहा हूं, उन दिनों को मेरे याद आ रही है जो शुरुआत के समय में आशीष हुआ मिशन के द्वारा चलाने वाले ब्लसो और रिवाइवल सभा में और मीटिंग के अंत में, जब हर एक जो सेशन के अंत में अपने आप को जांचने का जो कई प्रश्नों के जो पर्ची दी जाती है, उसको लेकर हम पेड़ों के नीचे अकेले में जाकर और छाती पीट पीट कर, हे प्रभु हमें सुधारिए, हम मन फिरा के ओर हमें ले चलिए बोलकर जब हम लोग प्रार्थना करते थे, उन बातों को करता हूं। பாவத்தை மறைப்பதற்கோ பாவத்தை நியாயப்படுத்துவதற்கோ முயற்சிக்காதபடி பாவத்தை ஒத்துக்கொண்டு மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடத்திலே தேவனுக்கேற்ற துக்கமடைந்தவர்கள் மனம் திரும்புகிற காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம். अगर यदि पाप को ना छुपाते हुए पाप के लिए पछताव करने वाले जो परमेश्वर के ओर फिर कर वो परमेश्वर के ओर निखारते हैं, इस बातों को हम देखते हैं। நான் இதை சொல்லும்போது ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாமும் கூட நம்மை பார்த்து நாம் கேட்க வேண்டும், தேவனுக்கேற்ற துக்கம் நான் அடைகிறது உண்டா? கடைசியா இன்றைக்கு என்னுடைய பாவத்திற்காக நான் வருந்தி ஆண்டவரிடத்திலே மனம் திரும்பினேன் என்கிற கேள்வி நமக்குள்ளே எழ வேண்டும். मेरे इस संदेश को सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, आपके अंदर ये सवाल को आप उठाइए, कब मैंने जो परमेश्वर के लिए जो ईश्वरीय शोक किया हूं, मेरी गलती के लिए, मेरे पापों के लिए, कब मैं रो रो कर परमेश्वर के ओर मन फिराया, शोक किया है? आप अपने आप को जांचे और उस प्रकार के अनुभव आपके जीवन में कब हुआ, इसको ध्यान दीजिए। தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எழுப்புதல் முதலாவது ஜனங்கள் எழுப்புதலின் போது தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்து ஆண்டவருக்கு நேராய் மனம் திரும்புவார்கள். परमेश्वर के ओर से आने वाली जागृति जो लोगों को ईश्वरीय शोक करके वो लोग मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएंगे। இரண்டாவது, எழுப்புதலின் போது தேவனுடைய ஜனங்கள் மன்றாட்டு ஜெபத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பார்கள். और दूसरा, People will be filled with intercessory prayer. और जो कलीसिया में जागृति का प्रभाव आने से दूसरी प्रकार के जो फायदा ये है, परमेश्वर के लोग मध्यस्थता की प्रार्थना से भर जाएंगे। ஜெபமானது சுய நோக்குடையதா இராமல் பரந்து விரிந்ததா இருக்கும். और प्रार्थना, उन लोगों की प्रार्थना अपने लिए नहीं है और विस्तार रूप से वो रहेगा। அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் 29 முதல் 31 வரை நாம் வாசிக்க வேண்டாம், நமக்கு நன்கு தெரியும். அப்போஸ்தலர் பெந்தேகோஸ்தைக்கு பிறகு அவர்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே மன்றாடி ஜெபிக்கிற காரியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். और हम सब जानते हैं, आप प्रेरित का काम 4 अध्याय में, और वो लोग जब परमेश्वर के ओर फिरे थे, वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। நான் இதுல முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். நாட்கள் போக போக ஆதி திருச்சபையிலே இருந்த அந்த மன்றாட்டு ஆவி படிப்படியாய் திருச்சபைகளிலே குறைந்து விட்டது. और मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं, जब कलीसिया के अंदर दिन बीतती जाता है, कलीसिया के अंदर पाए जाने वाली मध्यस्थता की प्रार्थना बिल्कुल कम होती जा रही है। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் முழுவதும் நாம் வாசிக்கும் போது ஆங்காங்கு அவர்கள் மன்றாடி குழுவாக சிலராக சேர்ந்து ஜெபிக்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். और प्रेरितों की किताब की शुरू से लेकर अंत तक यदि हम पढ़े हैं, तो छोटी झुंड में, बड़ी झुंड में वो लोग मिलकर प्रार्थना करते थे, उसको हम पढ़ते हैं। நான் இந்த நேரத்திலே நம்முடைய திருச்சபைகளை குறித்து பேசுவதனாலே முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு போன போது அங்கே தேவாலயத்திற்கு சென்ற காரியத்தை நமக்கு நன்கு தெரியும். और जब मैं कलीसिया के बारे में जब मैं बात करता हूं, उस समय में इस बात को मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तब उन्होंने कलीसिया के लिए भी वो गया है। அங்கே கண்ட காட்சிகளை கண்டு அவர் வெகுண்டெழுந்ததை நாம் பார்க்கிறோம், கோபமடைந்ததை பார்க்கிறோம். சவுக்கை உண்டு பண்ணி அடித்து துரத்துகிற அளவுக்கு அவர் கோபப்பட்டதாய் வேற எங்கு நாம் பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவர் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது, சபையை குறித்து உள்ள பக்தி வைராக்கியம் அவரை பட்சித்தது என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और यहाँ पे जब हम प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया को देखे थे, उस कलीसिया में पाए जाने वाले दुर्भाग्य चीजों को देखकर
उन्होंने बहुत गुस्सा हुई, यहाँ तक उन्होंने चाटा उठाकर सबको बहाने लगा, वहां पे गुस्सा हुए थे, क्योंकि अपनी कलीसिया के प्रति इतना उनका जलन था। நன்றாய் கவனியுங்கள். ध्यान सुनिए, அங்கே இருந்தவைகள், அங்கே நடைபெற்ற காரியங்களை எல்லாம் நீங்கள் கவனமாய் பார்த்தால், அங்கே ஆடுகள் இருந்ததோ, இல்லது மாடுகள் இருந்ததோ, புறா இருந்ததோ, காசு கடைக்காரர் இருந்ததோ, எதையுமே தவறு என்று சொல்ல முடியாது. எல்லாமே பலியோடு சம்பந்தப்பட்டது. आप ध्यान से सुनिएगा, जहां वहां मंदिर थे और उस मंदिर में पाए जाने वाली चीजों को देखिए, वहां पे कबूतर रखे थे और भेड़ों को रखे थे, और बलि के लिए जो भी चीजें थी वो सब व्यापार करने वाले उस बलि के लिए उसको बेचा जाते थे, वो सब जरूरत था। அப்படி என்றால் ஆண்டவர் இவ்வளவு வெகுண்டெழுந்ததனுடைய காரணம் என்ன? எல்லாமே பலி சம்பந்தப்பட்ட காரியம் தானே. அருமையானவர்களே, அதெல்லாம் வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்தாலும் கூட அந்த நோக்கம் வியாபார நோக்கமுடையதா இருந்தது. அதாவது சரியா வேண்டும் என்றால் அவர்கள் ஒரு வர்த்தக மையத்தை போல அதை மாற்றி இருந்தார்கள். अगर यदि वहां पे उस जो कलीसिया में होने वाली बातों को यदि देखा जाए तो ये सब सही है, ये जो बलि के लिए जरूरत है इसलिए रखे हैं बोलकर यदि सकारात्मक के रूप में देखा जाए तो, पर वहां पे उसका उद्देश्य एक व्यापार के रूप में पाया जाता था। என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு என்று ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்களோ அதை கள்ளர் குகையாக்கி விட்டீர்களே. அப்படி என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? அருமையானவர்களே, நாங்கள் பல திருச்சபைகளிலே பார்க்கிற காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அந்த காரியம் முக்கியப்படுத்தப்படுவதற்கு பதிலாக, ஜெபத்திற்கு பதிலாக, மன்றாட்டு ஜெபத்திற்கு பதிலாக அது நிகழ்ச்சி நிரலிலே கீழே தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமோ அது அங்கு இல்லை. அதை கண்டு கொதித்தெழுந்தார், என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு என்றல்லவா இருக்கும், நீங்கள் அதை கள்ளர் குகையாக்கினீர்களே. प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस प्रकार की वहां गुस्सा हुआ था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी कलीसिया तो प्रार्थना का घर कहलाते, तुम लोग तो डाकुओं का घर बना दिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, आज जो कलीसिया में जो बातें हो रही है उन बातों को देखकर मैं कहता हूं, जिन बातों को मुख्य स्थान देना चाहिए था उन बातों को हमारी सूची में सबसे नीचे चला गया। इसलिए परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह उन बातों को बहुत खंडन किया। திருச்சபைகளிலே இன்றைக்கு என்ன தெரியுமா? திருச்சபைகளுக்கு போகும்போது அவர்களோடு கூட பொறுப்புகளிலே இருக்கிறவர்களோடு கூட பேசும்போது இதை கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி முழுக்க முழுக்க எப்படி சபைக்கு வருமானத்தை பெருக்குவது, இதை குறித்தே அதிகமாய் பேசுகிறார்கள், இதை பற்றியே அதிகமாய் சிந்திக்கிறார்கள், அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். திருச்சபைகளிலே இன்றைக்கு வெளிப்படையா இதை நாம் பார்க்கிறோம். आज की कलीसिया में जब उन लोगों से बातचीत करते समय में इन बातों को हम पहचान सकते हैं। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य, मुख्य बात ये रहता है, कलीसिया की आमदनी को कैसे बढ़ाएं, कलीसिया की जो आय कैसे आ जाए, इसके बारे में ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। எனக்கு அருமையானவர்களே, முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன். சபையிலே இன்னைக்கு பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன? மாறி மாறி குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். உண்மை பிரச்சனை என்ன? அங்கே ஜெபம் இல்லை, மன்றாட்டு ஜெபம் இல்லை, ஜெபிக்கிறவர்கள் இல்லை, இல்லை. அதுதான் அதனுடைய முக்கியமான காரணம். मेरे प्रियो, आज कलीसिया में कई सारी समस्या पाई जाती है, उसका मुख्य कारण ये है उस प्रार्थना, जो उस कलीसिया में प्रार्थना नहीं है, उस कलीसिया में मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, यही उसका मुख्य कारण है। நான் இந்த செய்தியிலே உங்களோடு சொல்லுகிற முக்கியமான ஒரு காரியம், ஒன்றில் நீங்கள் ஒரு சபையினுடைய மெய்ப்பரா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு திருச்சபையிலே நீங்கள் அங்கத்தினரா இருக்கலாம். நீங்கள் இருக்கிற திருச்சபையிலே இந்த மன்றாட்டின் ஆவியை கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்பட வேண்டும் என்று தேவன் இந்த மாலை நேரத்திலே பேசுகிறார். इस संदेश को सुनने वाले मेरे भाई बहनों,
आप लोग हो सकता है या बासमान हो सकते हैं या सेवक हो सकते हैं या तो किसी कलीसिया में एक सदस्य हो सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जिस कलीसिया को आप आधारित उस कलीसिया में इस प्रकार की मध्यस्थता की प्रार्थना की उस भाव को लाने के लिए आप प्रयास करना चाहिए। நான் ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். திருச்சபையிலே ஆராதனைகளிலே பாடுவதற்கு நேரம் உண்டு, ஆராதிப்பதற்கு நேரம் உண்டு, சாட்சி சொல்வதற்கு நேரம் உண்டு, செய்திக்கு நேரம் உண்டு, சொந்த நலனுக்காய் ஜெபிப்பதற்கும் நேரம் உண்டு. மன்றாட்டு ஜெபத்திற்கான நேரம் அங்கே ஏன் ஒரு 15 நிமிடம் அந்த ஆராதனையிலே 1.5 மணி நேர ஆராதனையிலே மக்களோடு கூட சேர்ந்து ஏன் ஒரு பாஸ்டர் ஒரு மெய்ப்பர் எல்லாரோடும் சேர்ந்து அவர்களை மன்றாட்டு ஜெபத்துக்குள்ளே ஏன் நடத்தக்கூடாது? என்னுடைய கேள்வி இது. मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज की जो आराधना के चलाने का क्रम है, उसमें आराधना चलाने का कोई समय है और वो संदेश का एक समय है और एक सूची के लिए जो समय है और जो कलीसिया के सदस्यों के आशीष के लिए प्रार्थना करने का भी समय है, पर इस बात के लिए समय नहीं है जो बासवान और विश्वासियों के साथ मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए वहां पे समय नहीं है। क्यों ना हम पादरी साहब और विश्वासी सब मिलकर इस प्रकार की प्रार्थना क्यों ना करें? மனிதன் இப்படியே சொல்லுகிறார், பலிபீடத்திலே விறகு இல்லாதபடியினாலே பலிபீடங்கள் எரிகிறதற்கு பதிலாக அவிந்து கிடக்கிறது. அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் என்ன? இன்னைக்கு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? அதற்கு பிரயாசப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு நான் இதை சொல்லும் போது தமிழகத்திலே இருக்கிறதான பிரேயர் விங் ஜெபக்குழுவை நான் இங்கே அவர்களை நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் இன்று ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் அப்டேட் பண்ணி ஜெப குறிப்புகளை சேகரித்து அதை இங்கே வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் இரவிலே ஜெபிக்கிறார்கள். ஒரு 12 குறிப்பு 13 குறிப்புகள் அதிலே இருக்கிறது. அதற்கு பிரயாசப்பட வேண்டும். நீங்கள் சொல்லுங்கள், பேசுங்கள், நான் பேசுகிறேன். मेरे प्रियो, इस समय में एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, जो वेदी पर जो जलने के लिए लकड़ी नहीं है, इसलिए वेदी वहां बुझ है। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं एक अच्छी बातों को मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। जो हमारे जो प्रार्थना जो शाखा है हमारे तमिलनाडु में, वो लोगों ने बहुत सारे जो प्रार्थनाओं के विषयों को और इकट्ठा करके रोज वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना सूची को बहुतों के लिए भेज भी जाते हैं। ஒவ்வொரு திருச்சபையினுடைய மெய்ப்பரும் இதற்காக முயற்சி எடுக்க வேண்டும். செய்தித்தாளில் வருகிற செய்திகள், பணிக்களங்களில் வருகிற செய்திகள், தேசத்தை குறித்த காரியங்கள், செய்தித்தாளில் இருந்தே நாம் நம்முடைய செய்தி இந்த ஜெப குறிப்புகளை நாம் சேகரிக்க முடியும். मेरे प्रियो, जो कलीसिया चलाने वाले मेरे दासों, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जो अखबारों में ही कई सारी सूचियां आ रही है और चारों तरफ से जो आने वाले उस प्रार्थना विषयों को इकट्ठा करके हम प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें। தயவு செய்து நான் உங்களிடத்திலே மிகவும் தாழ்மையோடு கேட்கிற ஒரு காரியம், இந்த லாக்டவுன் நாட்களிலே நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பணி, நம்முடைய திருச்சபைகளிலே தேவன் அங்குமிங்கும் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக பல திருச்சபைகள் மன்றாடி ஜெபிக்க துவங்கி இருக்கிறார்கள். ஆகையினாலே இந்த நேரத்திலே நாமும் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நம்முடைய திருச்சபைகளிலே இந்த மன்றாட்டின் ஆவியை கொண்டு வருவதற்கு நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். मेरे प्रियो, इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में इधर उधर कई सारे कलीसिया में कई प्रकार के बदलाव को हम देखते हैं, पर मैं इस लॉकडाउन के समय में आप लोगों से कृपया आग्रह करता हूं और हमारी कलीसिया में और हम सब मिलकर मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए हम प्रेरित करें और इकट्ठा होकर मध्यस्थता प्रार्थना करें। நாம் எல்லாரும் நம்முடைய தேசத்திலே ஆண்டவரே ஒரு எழுப்புதல் வந்துவிட வேண்டுமே என்று நாம் வாஞ்சிக்கிறோம். ஆனால் வாஞ்சிக்கிற மக்களை தேவன் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். தேவன் ஒரு காரியத்தை தேசத்திலே செய்வதற்கு முன்பாக அவருடைய ஜனங்களை ஜெபிக்க வைக்கிறார். और हम चाहते हैं, हे प्रभु, हमारे देशों में एक बहुत बड़ी जागृति आ जाए। हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, पर परमेश्वर उस देश में जागृति को भेजने के पहले एक जो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर चाहता है।
ஆண்டோடைய சமூகத்திலே நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்போம். எங்களுடைய திருச்சபையிலே, நான் போகிற திருச்சபையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு மன்றாட்டு ஜெபம் அதிகமாய் நடந்ததை நான் காண முடியவில்லை. இந்த லாக்டவுன் நாட்களிலே அங்கு இருக்கிற போதகரோடு கூட பேசி வாரந்தோறும் அதை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். பொறுப்பாளர்களாக இன்றைக்கு கூடி ஜெபிக்கிறோம். நாளைக்கு திருச்சபையிலே அதை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். நிச்சயமாக திருச்சபையிலே நாம் கூடி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, ஏன் நாம் ஒவ்வொருவருமே அதை செய்ய முடியும். मैं जहां भाई साहब उस कलीसिया में जाते थे, उस कलीसिया में उस प्रकार के मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं थे, पर वहां पे पास्टर जी से बातचीत करके अब जो मुख्य पदों में पाए जाने वाले लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सब इस प्रकार अपेक्षा रखें, आशा रखें हमारे कलीसिया के अंदर इस प्रकार की मध्यस्थता की प्रार्थना झुंड को हम खड़ा करें, आने वाले दिनों में हर कलीसिया में होवे। நான் வேடிக்கையா ஒரு இடத்திலே சொன்னேன், பாரத்தோடு ஆனால் வேடிக்கையாய் சொன்னேன், ஒருவேளை நாம் அதை செய்ய தவறினால் மறுபடியும் ஆலயத்தை திறக்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகலாம் என்று சொல்லி சொன்னேன். मैंने ये मजाक से कहा था और बड़ी बोझ के साथ कहा था, अगर यदि हम इस प्रकार की मध्यस्थता की प्रार्थना ना करें, हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया को और खोल नहीं पाएंगे। மூன்றாவது காரியத்திற்கு நான் போக விரும்புகிறேன். முதலாவது, தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் கொண்டு எழுப்புதலின் நாட்களிலே ஜனங்கள் மனம் திரும்புவார்கள். இரண்டாவது, தேவ ஜனங்கள் மன்றாட்டினாலே நிரப்பப்படுவார்கள். மூன்றாவது, எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்கள் திருவசனத்திற்கு திரும்புவார்கள். During revival, God's people will turn to the scriptures. और यहाँ पे हम देखते हैं कलीसिया में जागृति का प्रभाव, पहले ईश्वरीय शोक से के साथ पश्चाताप करेंगे, दूसरी बातें हैं मध्यस्थता की प्रार्थना में भर जाएंगे, और तीसरी बातें हैं जब कलीसिया के अंदर जागृति के समय में लोग वचनों के ओर फिरेंगे। திருவசனத்தின் மீது வாஞ்சையும் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆர்வமும் தேவ ஜனங்கள் மத்தியிலே உண்டாகும். और परमेश्वर के वचन के प्रति एक इच्छा और सीखने के लिए मन होगा। உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மிக அருமையான ஒரு வேதவசனம். உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 3வது वचन। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय का 3रा पद को निकाल लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 33 का 3। மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார், அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள். அந்த கடைசி பகுதியை கவனிங்கள். அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள். और वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। और आखिरी की 2 लाइन में हम पढ़ते हैं, वे तेरे पांव के पास एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। எனக்கு இதை சொல்லும்போது Sorry, Anna, you can unmute. Yeah. Jaykumar Anna, you can unmute. ரைட் அண்ணா. ஓகே ஓகே ஓகே. இதை நான் சொல்லும் போது எனக்கு உடனே என்னுடைய மனதிலே வந்தது நம்முடைய ஆரம்ப நாட்களிலே நம்முடைய முகாம்கள் தான். அது நம்முடைய பிளஸ்ஸோ ரிவைவோ போன்ற முகாம்களிலே அருமையானவர்களே, நான் அதை அப்படியே சொல்லுகிறேன். மணிக்கணக்காக திருவசனத்தை தேவனுடைய பாதத்திலே இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதை நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். உணவை மறந்து நாங்கள் அதை அந்த திருவசனத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். और जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, मैं उसी बातों को याद करता हूं। आशीष मिशन के जो शुरुआत के समय में कई घंटे जो एक साथ बिना खाने के और खाना को भी भूलकर हम बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। நான் இயக்கத்தினுடைய மூத்த தலைவர்களுக்காக
கற்றுத்தந்தவர்களுக்காக நான் ஆண்டவரை நன்றியோடு கூட துதிக்கின்றேன். और जो हमारे अगवे आशीषवा मिशन के अगवे लोग हैं, इस प्रकार के वचनों को सिखाया गया, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। அது எப்படி இருந்தது தெரியுமா? எரேமியா कैसे था? 16ஆம் அதிகாரம். எப்படி எரேமியா 15ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை கவனிங்க. यिर्मयाह की किताब 16 15 16. 15 अध्याय का 16वां पद। உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன். உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சியாயிருந்தது. और यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 पद में, तब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। இன்று நிலைமை என்ன தெரியுமா? இன்றைக்கும் மக்கள், அருமையானவர்களே, மக்கள் வாஞ்சையோடு கூட எழுப்புதலை அனுப்பும் போது மக்களுக்குள்ளே ஒரு வாஞ்சை உண்டாகும். ஆனால் அந்த திருவசன வாஞ்சையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு திருவசனத்தை அவர்களுக்கு போதிக்கிற அந்த ஒரு காரியம் இருக்கிறது. அதை குறித்து நாம் நன்றாய் சிந்திக்க வேண்டும். जब परमेश्वर जो जागृति को लोगों के अंदर बेचता है, उनके अंदर इच्छा है, पर जब इस समय में परमेश्वर के वचन को एक बड़ी ख्याल से प्रचार करने का और ध्यान से प्रचार करने के लिए हम ध्यान देना चाहिए। இன்றைக்கு பிரசங்கங்களுக்கு பஞ்சமில்லை, கூட்டங்களுக்கு பஞ்சமில்லை. ஆனால் ஒருவனுடைய ஆத்ம தாகத்தை திருப்தி செய்யக்கூடிய செய்திகள் இன்று இல்லைங்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறதை நாம் நன்றாய் உணர வேண்டும். आज के दिन में आत्मिक सभा के लिए कोई कमियां नहीं है और प्रचार के लिए कोई कमियां नहीं है, पर कमी ये है जिनके अंदर जो आत्मा की प्यास है, उस प्यास को नहीं बुझा पा रहे हैं। இதைத்தான் யோவேல் தரிசி தன்னுடைய புஸ்தகத்திலே எழுதுகிறார். யோவேல் 1:16. யோவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம் இப்படியா இருக்கிறது. நம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரமும் நம்முடைய தேவனின் ஆலயத்தை விட்டு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நீக்கப்படவில்லையோ? அதாய் கவனியுங்கள். நம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரம், நம்முடைய தேவனின் ஆலயத்தை விட்டு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நீக்கப்படவில்லையோ? और जो इसलिए योएल नबी की किताब 1 अध्याय का 16वां पद में इस प्रकार लिखा है, क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? மக்கள் வாஞ்சையோடு கூட வருகிறார்கள், மக்கள் தாகத்தோடு கூட வருகிறார்கள். ஆனால் போகும்போது வெறுமையாய் போகிறார்கள், வெறுமிறட்சியோடு கூட போகிறார்கள். சந்தோஷம் இல்லை, செய்தி கேட்டோம் என்கிற திருப்தி இல்லாமல் அவர்கள் போகிறார்கள். இது உண்மைதானே? लोग बड़ी प्यास और भूख के साथ आते हैं, जब प्रचार सुनने के बाद बड़ी निराशा के साथ बिना खुशी के वो लोग लौटते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को मैं सुना हूं बोलकर उनके अंदर एक जो प्यास को तृप्त नहीं हुए हैं, उसी प्रकार खाली मन के साथ वो लोग लौटते हैं। இதைத்தான் ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறதை கவனியுங்கள். 8ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். 8:11 ஆமோஸ். இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும். ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல, ஜலக்குறைவினால் உண்டாகிய தாகவும் அல்ல, கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். So इसलिए आमोस नबी की किताब 8वां अध्याय के 11 वचन को पढ़िए, देखिए परमेश्वर यहोवा की वाणी ये है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब वे इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। நான் நம்முடைய இயக்கத்திற்கு சொல்லுகிற முக்கியமான, நம்முடைய இயக்க பங்காளர்களுக்கும் நம்முடைய பணியாளர்களுக்கும் நான் சொல்லுகிற முக்கியமான செய்தி, அருமையானவர்களே, ஒருவேளை தேவன் எழுப்புதலை நம்முடைய தேசத்திலே அனுப்பினால் ஜனங்கள் வசனத்தை தேடி இங்குமங்கும் அலைவார்கள். அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு போதுமான அப்படிப்பட்ட அந்த டீச்சர்ஸ், வசனத்தை பிரசங்கிக்கிறவர்கள், தெளிவாய் சொல்லுகிற மக்கள் இன்றைக்கு குறைவு. இது ஆண்டவருக்கு நன்றாய் தெரியும். நாங்கள் எழுப்புதல் வரவில்லை என்று சொல்லி நாம் ஏங்குகிறோம். எழுப்புதலை அனுப்பினால் ஆண்டவருக்கு இது ஒரு கவலையா இருக்கும். இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.
मेरे आशीषवा मिशन के सेवकों और जो दानदाताओं से मैं ये आग्रह करता हूँ, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जागृति को भेजिए, पर परमेश्वर के अंदर मन में एक दुखी की बात ये है, अगर यदि परमेश्वर के जागृति आ जाए, लोग परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास के साथ ढूंढेंगे, पर सच्चे खरे उपदेशों को प्रचार करने वालों की कमी आज बहुत है। இந்த இடத்திலே நான் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம், தயவு செய்து அந்த பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 4, 2, 3 வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன், நன்றாய் கவனியுங்கள். और इस समय 4, में 2, दूसरा 3. तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 और 3 पद। சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு. எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவித்தன உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதர்களை தங்களுக்கு திரளாய் சேர்த்துக் கொண்டு சத்தியத்திற்கு செவியை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும். और 2 से 4 पद तक कि तू उस वचन का प्रचार समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। மக்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி தரந்தாழ்ந்து போய் அவர்கள் பிரசங்கிப்பார்கள். और अपने स्तर से नीचे उतरकर लोगों की इच्छा के अनुसार वो लोग उपदेश देंगे। நன்றாய் கவனியுங்கள் அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு உண்மை என்ன தெரியுமா? மக்கள் விரும்புகிற செய்தியை கொடுப்பதற்கு ஏராளம் பேர் இருக்கிறார்கள். मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग जो उपदेश चाहते हैं उसको देने के लिए बहुत सारे लोग आज पाए जाते हैं, ஆனால் தேவன் நம்மை அதற்காக அழைக்கவில்லை. पर परमेश्वर हमें उसके लिए नहीं बुलाया। தேவன் எதற்காக நம்மை அழைத்திருக்கிறார்? மக்களுக்கு परमेश्वर हमें தேவையான बुलाया, செய்தியை கொடுப்பதற்காக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். लोगों के लिए जो जरूरत है उस शिक्षाओं को परमेश्वर हमें बुलाया। அவர்கள் நம்மை பாராட்ட வேண்டும் என்பதல்ல, தேவனுடைய பாராட்டை நாம் பெற வேண்டும் என்பதே காரியமா இருக்கிறது. लोग हमें जो बधाई देने की जरूरत नहीं है, ना अपेक्षा करें, परमेश्वर हमें वाह करें। சில நேரங்களிலே வேதனையா இருக்கிறது. பீடங்களிலே நின்று திரள் கூட்ட மக்களுக்கு பேசுகிற செய்திகளை கேட்டு உள்ள வேதனைப்படுகிறது. कई बार कई सभाओं में, मंडलियों में जब जो संदेशों को सुनते समय में बड़ी वेदना होती है, क्योंकि लोगों के लिए इस प्रकार के संदेश दे रहे हैं। ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்திலே இருக்கிற நாம் யாவரும் பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். திருவசனத்தை தெளிவாய் கற்றுக்கொள்ளும் பாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். आशीषवा मिशन में पाए जाने वाले हम सबको परमेश्वर ने एक अच्छी मौका दिया है परमेश्वर के उपदेशों को अच्छी तरह सीखने के लिए। ஆகையினாலே இதை ஒரு சவாலாய் நாம் எடுக்க வேண்டும். तो इसलिए इस बात को एक चुनौती के रूप में आप ले लीजिए। நாம் சங்கீதத்தில் இப்படியாய் ஒரு வசனத்தை படிக்கிறோம். ஆண்டவர் வசனம் தந்தார், அதை பிரசித்தப்படுத்துவருடைய கூட்டம் மிகுதி. சங்கீதம் 68:11 இருக்கிறது. நாம் அதை எடுக்க வேண்டாம். கர்த்தர் வசனம் தந்தார், அதை பிரசித்தப்படுத்துவருடைய கூட்டம் மிகுதி. भजन संहिता 68 का 11 पद में ये लिखा है, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। பாருங்க, நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னாக்க, இப்படி ஒரு தலைமுறையை நாம் எழுப்ப வேண்டும் என்று தேவன் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார். மற்ற இயக்கத்தில் இல்ல. பிளெஸிங் யூத் மிஷன், ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்தில் இருக்கிற மிஷனரிகளிடத்திலே, தலைவரிடத்திலே தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு நியாயமானது.
और आशीषा मिशन में पाए जाने वाले हमारे दानदाता हों और पार्टनर्स हमारे सेवकों से परमेश्वर अपेक्षा करता है जो परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनने वालों को एक सेना को खड़ा करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। இதுக்கு பெரிய பாராட்டோ வரவேற்பெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது. सो इसके लिए हमारे लिए कोई आदर करें या तो हमारे लिए कोई वाह करें वो तो नहीं मिलेगा। ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் கனமான ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. और परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ी सेवा को कर रहे हैं, इसको हम ना भूल जाएं। ஒருவேளை மாணவர் ஊழியத்தை செய்கிற இளைஞர் மத்தியிலே ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருந்தால் தயவு செய்து ஒரு சவாலாய் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறையை உருவாக்குவதற்கு உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணியுங்கள். अगर यदि हो सके जवानों के बीच में सेवा करने वाले आप लोग यदि सुन रहे हैं तो आप इस बात को एक चुनौती के रूप में ले लीजिएगा। इस प्रकार की एक बड़ी झुंड को हम तैयार करें। நம்முடைய துவக்க நாட்கள் முதல் நமக்கு கற்றுத்தந்த ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? ஞான நன்மைகளை நாம் விதைத்து சரீர நன்மையை நாம் அறுவடை செய்ய வேண்டும். और ஞான நன்மைகளை விதைக்க வேண்டும், शरीर नन्மைகளை நாம் அறுவடை செய்ய வேண்டும். हमारे लिए हमारे संस्था में शुरू से हमें ये बात तो सिखाया गया है, ज्ञान की बातों को हम जो बोएं और शारीरिक आशीषों को हम काटें। நாம் உத்தமமா இந்த பணியை நாம் செய்வோமானால் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்முடைய இந்த திருவசன ஊழியத்தை கனப்படுத்தி நம்முடைய பொருளாதார தேவைகளை சந்திப்பதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். यदि हम सब विश्वास योग्यता के साथ इस सेवा को करें, परमेश्वर उसको आदर देते हुए हमारे हर एक जरूरतों को पूर्ति करने के लिए हमारा परमेश्वर भी विश्वास योग्य है। அருமையானவர்களே, இந்த மாலை நேரத்திலே இதை குறித்து நாம் அதிகமாய் சிந்தித்து இந்த ஆண்டவருடைய எழுப்புதல் வரும்போது ஏற்படக்கூடிய இந்த திருவசன பஞ்சம் இருக்கிறது, அந்த பஞ்சத்தை தீர்ப்பதற்கு நாம் எழும்ப வேண்டும். நாம் மற்றவர்களை உருவாக்க வேண்டும். தேவன் அதற்கான ஏதுக்களை எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆண்டவர் பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பணிக்கு நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். मेरे प्रियो सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, जब जागृति आएगी उस समय में वचनों के एक बहुत बड़ी अकाल होगा। उस समय में हम बड़ी खरे उपदेश देने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर इस बात को हमें चाहता है। நான்காவது, எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்கள் மனப்பூர்வமாயும் தன்னார்வமாயும் தேவ பணியிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். During revival, God's people will involve themselves in God's work wholeheartedly and voluntarily. और जब कलीसिया में जागृति आते समय में परमेश्वर के लोग, चौथी बातें हैं, स्वेच्छा से परमेश्वर के कार्य में अपने आप को शामिल करेंगे। சங்கீதம் 110:3 நாம் வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 110:3, உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள். கற்பத்தில் பிறக்கும் பணிக்கு சமானமாய் உம்முடைய யவ்வன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும். அந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் मनपूर्वमाय இருப்பார்கள். और भजन संहिता 110 का तीसरा पद, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन इच्छा भली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ के जन्मे हुए ओस के समान तेरे पास आएंगे। जो तीसरा पद का पहला 2 लाइन को देखिए, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वयं इच्छ भली बनते हैं। வேத புஸ்தகத்திலே நாம் இதை மோசேயினுடைய தலைமையில் ஆசாரிப்பு கூடார பணியிலே தேவ ஜனங்கள் ஈடுபட்டதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். और परमेश्वर के इस सॉरी திரும்ப சொல்லுங்க. மோசேயின் தலைமையில் ஆசாரிப்பு கூடார பணியிலே தேவ ஜனங்கள் உற்சாகமாக ஈடுபட்டதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். और मूसा के समय में जो याजक के कामों में और लोग बड़ी उत्साह के साथ उसमें भाग लिए हैं, उस बातों को हम पढ़ते हैं.
நெகேமியாவினுடைய காலத்திலே, நெகேமியாவினுடைய தலைமையிலே ஜனங்கள் அலங்கம் கட்டுவதற்கு மனப்பூர்வமாய் இதில் ஈடுபட்டதை நாம் இதிலே பார்க்கிறோம். नेहमिया के समय में भी वहां पे जो शहरपना को बनाने के लिए लोग बड़ी उत्साह के साथ भाग लिए थे, उसको भी हम पढ़ते हैं। பெந்தேகோஸ்தே எழுப்புதலை தொடர்ந்து ஜனங்கள் நற்செய்தி பணியிலே அனைவரும் ஈடுபட்டதை நாம் இதிலே பார்க்கிறோம். और जो पेंतकोस्त के दिन के बाद सब लोग सुसमाचार प्रचार कार्य में सब लोग लगे हुए थे, उस बातों को भी हम पढ़ते हैं। ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். யாத்ராகமம் 36:5 முதல் 7. निर्गमन की किताब 35वां अध्याय का निर्गमन யாத்ராகமம் 35वां अध्याय, निर्गमन 35वां अध्याय 35 29வது வசனம் और 29वां पद. செய்யப்படும்படி கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு கற்பித்த வேலைக்குரிய யாவையும் கொண்டு வர இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள் தங்கள் இருதயத்தில் உற்சாகமடைந்த ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும் கர்த்தருக்கு காணிக்கையை மனப்பூர்வமாய் கொண்டு வந்தார்கள். தொடர்ந்து கவனியுங்கள் 36, அது வாசிக்கண்டா, 36 6-7 கவனியுங்கள். 6-7. அப்பொழுது மோசே, இனி புருஷர்களாவது ஸ்திரீகளாவது பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு என்று காணிக்கையாக ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் என்று பாளையம் எங்கும் கூறும்படி கட்டளையிட்டான். இவ்விதமாய் ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறது நிறுத்தப்பட்டது. செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளுக்கும் போதுமான பொருட்கள் இருந்ததும் அல்லாமல் அதிகமாக இருந்தது. और जो इस 35वां पद का और जो चौथा 36वां अध्याय का और 5वां पद में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे पास जो यहोवा के लिए भेंट लिए आते हैं, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देने चाहे वो यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए हैं। ये पे हम देखते हैं जो कुछ जरूरत थी वो पूरा हो गया, उसको ना लाए बल्कि उसको रोका गया था। தேவன் எழுப்புதலை அனுப்பும் போது ஜனங்களுக்குள்ளே அந்த எழுப்புதல் வரும்போது அவர்கள் உற்சாகமாய் தேவனுடைய யாரோ ஒருவருடைய அழுத்தத்தினால் அல்ல, பிரதர் சொல்லிவிட்டாங்களே அல்லது அண்ணன் சொல்லிவிட்டாங்களே என்கிறதான அப்பட்ட அழுத்தலினால் அல்ல, இல்லது என்னை ஏதாவது நினைத்து விடுவார்களோ என்றும் அல்ல, அவர்களாகவே மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய பணிக்கு முன் வருகின்றார்கள். अगर यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर की जागृति आने से, कोई कहने से या भाई ने बोला है या बड़े भैया ने बोला है या किसी ने मैंने जो वायदा दिया है, ऐसा नहीं है, वो अपने स्वयं इच्छा से जो परमेश्वर के कार्य में अपने आप को लगा देते हैं। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது சிதறப்பட்ட யாரும் எல்லாருமே போன இடங்களிலே நற்செய்தி பணியிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டதை நாம் இதிலே பார்க்கிறோம். और प्रेरितों के कलीसिया में देखते हैं जहां जहां लोग भीतर हुए थे, वहां पे अपने आप को परमेश्वर के कार्य में लगा दिया. நமக்கு நன்றாய் தெரியும், பந்தி விசாரணை செய்ததான ஸ்தேவானும் பிலிப்பும் கூட நற்செய்தி பணியிலே உற்சாகமாக ஈடுபட்டதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். और यहाँ पे हम सब जानते हैं जो परोसने वाले स्तिफनोस भी और वहां पे परमेश्वर के जो कार्य में लग गए और परमेश्वर के वचन के कार्य में लगे. அருமையானவர்களே, நாம் எல்லாரும் பிரசங்கியரா இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நாம் எல்லாருமே தனித்தாள் ஆத்துமாதாயராக இருக்க முடியும். मेरे प्रियो, हम सब हो सके तो हम सेवक ना होंगे, पर हर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत जो आत्मा को जो बचाने वाले हो सकता है. திருச்சபையிலே வரம் பெற்ற ஊழியர் என்றோ வரம் பெறாத ஊழியர் என்றோ வரம் பெற்ற விசுவாசிகள் என்றோ வரம் பெறாத விசுவாசிகள் என்று இரண்டு கூட்டத்தார் கிடையாது. जो कलीसिया में वरदान पाने वाले विश्वासी, वरदान ना पाने वाले विश्वासी, जो वरदान को जो उपयोग करने वाले ना उपयोग कर, ऐसा नहीं है. எல்லோரும் வரம் பெற்றவர்கள், सभी लोग परमेश्वर के वरदान पाने वाले हैं. அவர் நன்றாய் கவனியுங்கள், அவரவருக்கு தேவன் அளித்துள்ள வரங்களை, தாளந்துகளை, கிருபைகளை கண்டுபிடித்து அவர்களை தேவனுடைய பணியில் இணைப்பது புதிய ஏற்பாட்டு நற்செய்தி பணி. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன்,
அவரவருக்கு தேவன் அளித்துள்ள வரங்களை, தாளந்துகளை, கிருபைகளை கண்டுபிடித்து அவர்களை தேவனுடைய பணியில் இணைப்பதே புதிய ஏற்பாட்டு நற்செய்தி பணி. और नए कलीसिया की जो सुसमाचार की सभा ये है, कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर ने दिए गए दान वरदानों को पहचान कर उसी प्रकार की सेवा में उनको लगाना और उपयोग करना ही नए जो नियम की कलीसिया है। அருமையானவர்களே, இந்த நேரத்திலே முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். मेरे प्रियो, इस संध्या के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। நம்முடைய இயக்கத்திலே துவக்க நாட்களிலே ஆண்டவருடைய பணிக்கென்று அழைப்பு கொடுத்த போது அன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய நல்ல வேலை, நல்ல குடும்பம், எல்லாம் தன்னுடைய வருமானங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு நான் வேதத்திலே படிக்கிறது போல தாங்கள் போகிற இடம் என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு ஆபிரகாம் போனது போல அன்றைக்கு மிஷனரிகள் புறப்பட்டு मेरे प्रियो, हमारे मिशन संस्था के शुरुआत के समय में जब सेवकाई के लिए बुलाहट दिए जाते थे, पुकार दिए जाते थे, उस समय में और उन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे नौकरी को, अच्छे अच्छे पढ़ाई को छोड़कर उन लोगों ने जैसे अब्राहम ने जो गया है, जहां जा रहे हैं उसको ना पहचानता था, उसी प्रकार कई सारे जो सेवक भाई लोग प्रभु की सेवा में लग जाते थे। இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்முடைய ஆசீர்வாத இளைஞரிக்கத்திற்கு பல ஆசீர்வாதங்களை தேவன் தந்திருக்கிறார், கட்டமைப்பு வசதிகள் இருக்கிறது. ஆனால் அன்றைக்கு எதுவுமே கிடையாது. அதை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் யோசிக்கவில்லை. தன்னை எதையும் பற்றி யோசிக்காமல் அர்ப்பணிப்போடு கூட அவங்க தியாகத்தோடு கூட சென்றதை நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். मैं इस समय में उस बातों को याद करना चाहता हूँ। आशीषवा मिशन के लिए आज के स्थिति में तो बहुत सारी सुविधाएं जो पाई जाती है, बहुत सारे जो सुविधा आज है, पर उस समय में उस प्रकार की सुविधा के बारे में ना सोचे थे, उनके बारे में ना चिंता करते थे। उन लोगों ने सिर्फ प्रभु की सेवा है बोलकर वो जाते थे। उन बातों को मैं याद करता हूँ। தங்கள் ஜீவனையும் கூட அவர்கள் பொருட்படுத்தாது அதையும் பணம் வைத்துதான் அவர்கள் அங்கே சென்றார்கள். अपने जिंदगी को भी जोखिम में डालकर उन लोगों ने सेवा के लिए निकले थे। நான் சும்மா ஒன்றும் இதை சொல்லவில்லை. அப்படிப்பட்ட மிஷனரிகளோடு அவர்கள் பணி செய்த பணித்தளங்களிலே தங்கி இருக்கும் கிருபையை நான் பெற்றிருக்கிறேன். அது ஒரிசாவா இருக்கட்டும், ராஜஸ்தானா இருக்கட்டும், கர்நாடகா இருக்கட்டும், அவர் இருக்கிற இடங்களுக்கு சென்று நேரடியாய் அந்த நாட்களிலே போகும்படியான கிருபை ஆண்டவர் எனக்கு தந்தார். मैं किसी को बड़ा चढ़ा के बातें नहीं कर रहा हूं, पर उस प्रकार की सेवा में गए हैं, उस प्रकार के सेवकाई क्षेत्र में, चाहे कर्नाटका हो, राजस्थान हो या उड़ीसा हो, उन राज्यों में जाकर उनको देखा, उनके साथ रहा, इसलिए मैं उस बातों को मैं कह रहा हूं। நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் எழுப்புதலுடைய வெளிப்பாடு என்று நான் நினைக்கிறேன். मैं सोचता हूं यही ही जागृति का एक प्रकाशन है। தேவனுக்காக முழுவதுமாய் தங்களை ஊற்றி போட்டார்கள். जो परमेश्वर के लिए अपने आप को उंडेला गया है। கிட்டத்தட்ட வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை யாரும் காணாத இடத்திலே அவர்கள் செலவழித்தார்கள். लगभग जो अपनी जिंदगी के बहुत सारे अधिक से अधिक समय को उस प्रकार के अनजान जहां में उन्होंने निकाला। அதற்காக அதிக கிரயம் அவர்கள் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. और उसके लिए बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ा। அது மாத்திரமல்ல, அதே போல லே லீடர்ஸ், வாலண்டரி ஒர்க்கர்ஸ், தன்னார்வ ஊழியர்கள் நம்முடைய இயக்கத்திலே அநேகர் அந்த நாட்களிலே எழுப்பினார்கள். ना केवल सेवक लोग है, पर हमारे जो पार्टनर्स है, जो स्वेच्छा से कार्य करने के लिए उस प्रकार के एक बड़ी समर्पण के साथ खड़े हुए थे। சிலர் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திற்கு சென்று விட்டார்கள். இன்றும் அந்த வயதான நாட்களிலேயும் கூட இன்னும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். और उन लोगों में से कई सारे लोग आज प्रभु के पास पहुंच गए हैं, पर आज भी उन्हीं में से कई सारे लोग आज जीवित है और उस बुजुर्ग अवस्था में भी परमेश्वर के लिए वो कर रहे हैं। ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலே இங்கே போகும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களை பார்க்க முடிகிறது. அவர்கள் அந்த நாட்கள் அவர்கள் தியாகத்தோடு கூட செய்த பணிகளை தங்களுடைய உலக பிரகாரமான பணியோடு கூட
ஓடி ஓடி செய்த பணிகளை எல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறதை நான் கேட்கிறேன். हर एक जिला में जब जाते हैं उस समय में उस प्रकार के जो पुराने लोग पाए जाते हैं, वो लोग ये कहते हैं उस समय में किस प्रकार बड़ी और दुख उठाते हुए अपने जो नौकरी करते हुए परमेश्वर के राज के लिए जो किए थे उन बातों को मैं सुना हूं। அருமையானவர்களே, தேவனுடைய பணிக்கு எழுப்புதல் வரும்போது மனப்பூர்வமாய் தன்னார்வமாய் ஆண்டவருடைய பணியிலே ஈடுபடுவார்கள் என்கிறதுக்கு இவைகள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிற இன்றைய சாட்சிகள். இன்னும் சொல்ல போனா ஒவ்வொருத்தரை பற்றியுமே ஒவ்வொரு மிஷனரிகளை பற்றி இன்றைக்கு ஒரு சரிதை எழுத முடியும். அந்த அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. मेरे प्रियो, जब कलीसिया के अंदर जागृति आने से ये सारी चिन्ह है, क्योंकि आप जो सेवकों को और एक दानदाताओं के बारे में हम बता सकते हैं, ये हमारा एक चिन्ह कहला सकते हैं हमारे कलीसिया के अंदर आने वाली जागृति का। இன்று 50வது ஆண்டை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் பொன்னுலா என்று சொல்லி. ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களுக்கு பின்னாலே இப்படிப்பட்ட மிஷனரிகள் தன்னார்வலர்களுடைய தியாகங்கள் இருக்கிறதை ஒருபோது நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. हम आशीषवा मिशन 50वां साल के जो स्वर्ण जयंती को हम मना रहे हैं, पर इस समय में इस प्रकार के शुरुआत में पाए जाने वाले उस झुंड को हम भूल ना जाएं। எனக்கு நல்லா நினைவு இருக்கிறது. நான் இந்த முகாமிலே பார்த்த இன்னொரு காரியம், கொடுப்பதை குறித்து நான் சொன்னேன் அல்லவா? அருமையானவர்களே, காரை ஓட்டி கொண்டு வந்து முகாமிலே அந்த கார் கீயை அப்படியே கொண்டு கொடுத்துட்டு போவாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நாங்கள் அந்த முகாம்களிலே பார்த்த காரியங்களை எங்களால் அத கழுத்துல இருந்த செயினை கலத்தி போட்டுறாங்க, கையில இருந்த காப்பை தூக்கி போட்டுறாங்க. இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. உண்மையிலேயே சொல்லுகிறேன். मेरे प्रियो, उस शुरुआत के समय में हमारे जो सभाओं में, ब्लसो जैसे सभाओं में, और 4 पहिया गाड़ी कार में आते थे और आकर उस गाड़ी की चाबी यूं दे के गए थे, और जो गले में पहनते थे, जो सोने का है और चेन है या अंगूठी है, जो हाथ में पहनने वाली चीजों को ऐसे उठा के देते थे, उस बातों को हम लोगों ने देखा है उस समय में। அருமையானவர்களே, நாம் ஒருபோதும் சோர்ந்து போக கூடாது. நாம் இந்த யுத்தத்திலே, இந்த பணியிலே நாம் தனியாக இல்லை. நான் வேறு இயக்கத்தை பற்றி நான் இப்போது பேசவில்லை. நம்முடைய இயக்கத்தில் நமக்கு முன்னோடிகளாக இருக்கிற மிஷனரிகள், தன்னார்வ ஊழியர்கள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். நாம் உற்சாகமடைய வேண்டும். என்றோ வந்த நான் இப்போது பேசவில்லை. நம்முடைய இயக்கத்தில் இருக்கிற மிஷனரிகள், தன்னார்வர்களை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையினாலே நாம் உற்சாகத்தோடு கூட மனப்பூர்வமாய் இந்த பணியிலே நம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். मेरे प्रियो, यदि मैं कई सालों से, कई हजारों साल के पहले आए हुए मिशनरियों को या दानदाताओं के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, अभी हमारे संस्था में जो किए हैं और कर रहे हैं, जो उन लोगों के लिए हम मैं बता रहा हूं। इसलिए हम आशीषवा मिशन में पाए जाने वाले हम लोग बड़े उत्साह हो जाना चाहिए, जितना हो सके अपने आप को उसमें क्या करें, इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்கள் மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய பணிக்கு என்று சொல்லி தங்களை ஒப்பு கொடுப்பார்கள். அது ஜெபிப்பதா இருக்கட்டும், கொடுப்பதா இருக்கட்டும், ஆண்டவருக்கு என்று சொல்லி போவதா இருக்கட்டும், தன்னுடைய ஜீவனையும் பாராமல் ஆண்டவருக்கு என்று முழுமையாய் தங்களை ஒப்பு கொடுத்து முன்னேறுவார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். जो जागृति के समय जो परमेश्वर के लोग, ना प्रार्थना है ना परमेश्वर के वचन है, अपने आप को स्वयं इच्छा से परमेश्वर के काम में अपने आप को लगा लेंगे और परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। ये है जागृति, एक प्रभाव है। ஐந்தாவதும் கடைசியுமாய், எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்களிடையே ஒரு மனம் உண்டாகும். During revival, there will be oneness among God's people. और पांचवी और अंतिम बात है, जो जागृति के समय परमेश्वर के लोगों में एकता होगी। சபை சங்க பாகுபாடுகளை கடந்து தேவ ஜனங்கள் மத்தியிலே ஒரு மனம் உண்டாகும். और कलीसियाओं, संस्थाओं की भिन्नता को भूलकर सब लोग एक हो जाएंगे। அப்போஸ்தலர்
हेलो उनका नेटवर्क चला गया होगा. We'll wait. तब तक मैं हिंदी वालों के लिए उन 4 बातों को मैं याद दिलाता हूं. जब कलीसिया में जागृति आने से के समय में ईश्वरीय शोक के साथ पश्चाताप करेंगे, पहली बात. दूसरी बात, मध्यस्थता की प्रार्थना से भर जाएंगे. तीसरी बात, वचन की ओर फिरेंगे. चौथी बात, स्व इच्छा से परमेश्वर के कार्य में अपने आप को शामिल करेंगे. ஆனந்த சொல்லுகிற காரியங்களை கவனமாய் கேளுங்கள். மிக முக்கியமான காரியங்கள். இந்த ஒரு மனதனுடைய நோக்கம் என்ன? और आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस एकता की आवश्यकता क्या है? சிலுவையின் செய்தியை ஆணித்தரமாக உலகமெங்கும் பதிப்பது தேவ மக்கள் ஒருமனப்பட வேண்டியதனுடைய முக்கிய காரணம். மறுபடியும் சொல்றேன், சிலுவையினுடைய செய்தியை ஆணித்தரமாக உலகமெங்கும் பதிப்பது தேவ மக்கள் ஒருமனப்பட வேண்டியதற்கு முக்கியமான காரணம். क्रूस की उन बातों को दृढ़ता के साथ सारे विश्व भर में फैलाने के लिए जो मसीह लोग एकता होना बहुत बहुत आवश्यक है. ஒரு தேவ மனிதர் இப்படி சொன்னார், God nominates, man denominates. ரொம்ப அருமையான ஒரு வாசகம் அது. தேவன் ஒரே பெயரில், சபை என்கிற பெயரிலே நம்ம எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கிறார். ஆனால் மனிதன் பல பெயர்களிலே அதை பிரிக்கிறார். உண்மைதானே? और एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा है, परमेश्वर जो सबको एक साथ करता है, पर मनुष्य कलीसिया के नाम पे कई बाहों में बांटता है. ஒன்றை மறந்துவிடக் கூடாது, தடையில்லாமல் எழுப்புதல் ஆசீர்வாதங்கள் வருவதற்கு நிபந்தனை சங்கீதம் 133 உள்ளது. और एक बात को आप याद रखिएगा, बिना रुकावट के परमेश्वर के आशीष इस जागृति यदि होना हो, भजन संहिता 133 में लिखा गया है. இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமானது. देखिए, ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें. கடைசியாய் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் அங்கே ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். और उस अध्याय का आखिरी लाइन में सदा के जीवन की आशीष ठहराई है. இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்லுகிறேன், நன்றாய் கவனியுங்கள். ஒரு மனம் என்பதில் ஆவிக்குரிய एक महत्वपूर्ण बातों को मैं बताता हूं. ஒரு மனம் என்பதில் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டம் நமக்கு தேவை. एकता में जो आत्मिक नजरें हमें बहुत जरूरत है. ஒரு மனம் என்பது ஒன்று போல் அல்ல. जो एकता का मतलब एक समान रहना ऐसा नहीं है. ஒரு மனம் என்பது ஒரே விதமானதும் அல்ல. யூனிட்டி. एकता का मतलब एक ही समान रहना ऐसा नहीं है. ஒரு மனம் என்பது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. और एकता का मतलब जो अनेकता में एकता है. இதை நீங்கள் நன்றாய் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் நாம் ஒரு மனதை கடைசி வரை காத்துக்கொள்ள முடியும். என்னுடைய 35 வருஷ அனுபவத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். मैं अपने 35 साल के अनुभव से मैं एक बात को मैं कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, जो अनेकता में एकता है. சபை என்பது ஒரு கிளப் அல்ல. और कलीसिया एक क्लब के समान नहीं है. ஒரு உடல், एक शरीर है. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம், அந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் நாம் எல்லாரும் எடுக்கலாம். 1 கொரிந்தியர், தயவு செய்து எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம். आप सब निकालिएगा, जो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே
25 முதல் 27 வரை நான் படிக்கிறேன், நன்றாய் கவனியுங்கள். 1 கொரிந்தியர் 12 25 முதல் 27. சரீரத்தில் பிரிவினை உண்டாயிராமல் அவயவங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலையாய் இருக்கும்படி தேவன் கனத்தில் குறைவுள்ளதற்கு அதிக கனத்தை கொடுத்து இப்படி சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார். ஆகையால் ஒரு அவயம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட பாடுபடும். ஒரு அவயம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட சந்தோஷப்படும். நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களுமாயும் और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 25 से लेकर 27 पद तक, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाते हैं तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। நன்றாய் கவனியுங்கள். இதை இன்னும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக நான் ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். आप समझने के लिए एक उदाहरण को मैं बताना चाहता हूं। காலில் முள் தைத்து விட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம். अगर यदि पांव में एक कांटे लग गया मान के चलिए, என்ன நடக்கும்? சரி, क्या होगा? கால்ல தானே முள் தைத்துன்னு சொல்லி கை சும்மா இருக்குமா என்ன? अगर यदि पांव में तो कांटे लगे बोलकर हाथ चुप रहेगा क्या? யாரும் சொல்லாமலே அந்த முள்ளை எடுப்பதற்கு நம்முடைய கை அந்த இடத்திற்கு விரைந்து போகும். बिना कोई कहे हमारा हाथ तो उस कांटे को निकालने के लिए दौड़ता है। அது மட்டுமா? इतना ही नहीं, கண்ணுல இருந்து சொல்லாமலே கண்ணீர் வரும் தெரியுமா? आंखों में बिना बोले तो आंसू आने लगता है। அருமையானவர்களே, இதுதான் உடலுங்கிறது. मेरे प्रियो, यही शरीर कहलाते। ஒருவர் கால், ஒருவர் கை, ஒருவர் கண். शरीर का अंग ये है, एक जन हाथ, एक आंख, एक पांव कहलाते। ஒருவருக்கு ஒருவருடைய உதவி எப்போதுமே தேவைப்படுகிறது. एक दूसरे के मदद हर एक की जरूरत है। இந்த கான்செப்ட் இல்லாததுனாலதான் நிறைய பிரச்சனைகள். ஒரு சின்ன குழுவுக்குள்ளே அடிக்கடி பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் இதுதான். इस प्रकार का वो जो सोच ना होने के कारण एक छोटी सी झुंड में भी कई प्रकार की समस्या होती है। ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகப்படுத்துகிறவர்களாய், ஒருவருக்கொருவர் தைரியப்படுத்துகிறவர்களாய், ஒருவருக்கொருவர் கரிசனை கொள்வர்களாய், நாம் உதவுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். எழுப்புதலின் நாட்களிலே அப்படித்தான் இருக்கும். और हाँ, वो एक दूसरे के लिए उत्साहित करने वाले, एक दूसरे के लिए मदद करने वाले, एक दूसरे को भलाई चाहने वाले, जो जागृति के समय इस प्रकार एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, इस प्रकार ही रहेंगे। நன்றாய் கவனியுங்கள். தேவன் இங்கும் அங்குமாய் நம்மை வைத்திருக்கிறார். அங்கங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்திலே ஒரு சின்ன சின்ன குழுவாக நாம் இருக்கிறோம். ஒரு பெரிய இயக்கத்திலே இணைந்து நாம் பணியாற்றினாலும் கூட நாம் எங்கோ ஒரு இடத்திலே சிறிய சிறிய குழுவாய் நாம் இருக்கிறோம். भले हम एक ही संस्था में जुड़कर हम कार्य करने वाले हो, पर फिर भी हम अलग अलग जगह में छोटे छोटे झुंड में पाए जाते हैं। நாம் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டிக் கொண்டு குறை கூறிக்கொண்டு பகைத்துக் கொண்டு இருந்தால் நஷ்டம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு. நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் குற்றம் சாட்டிக் கொண்டு குறை கூறிக்கொண்டு பகைத்துக் கொண்டு நாம் இருந்தால் நஷ்டம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு, பிசாசின் திட்டத்திற்கு நாம் பலியாகி விடுவோம். இதுதான் உண்மை. अगर यदि हम एक दूसरे के ऊपर करते हुए, एक दूसरे के ऊपर बुराई बोलते हुए यदि हम रहें, जो परमेश्वर के राज के लिए नुकसान है और जो शैतान की बलि का बकरा बन जाएंगे। இங்கே யார் தவறு செய்தா என்பதல்ல, यहाँ पे कौन गलती किया है वो बात नहीं है, ரெண்டு பேருமே பிசாசின் திட்டத்திற்கு பலியாகி விடுகிறோம். और जो शिकायत करने वाले, शिकायत सुनने वाले, दोनों जो शैतान के जो गुलामी हो जाएंगे। இதுதான் உண்மை. यही सच्चाई है। அருமையானவர்களே, இந்த ஒருமனம்ங்கிறது மிக மிக முக்கியம். ஆகையினால்தான் பவுல் எழுதும் போது எழுதுகிறார், ஆவியின் ஒருமையை காத்துக் கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையா இருங்கள் என்று சொல்லி. मेरे प्रियो, ये एकता बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है एकता को बनाए रखने के लिए सावधान रहो। Maybe difference of opinion, but it should not lead us into division.
अलग अलग जो अपना अपना सोच हो सकता है, पर हम एक होना चाहिए। முக்கியமான சத்தியத்தை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு ஒரு புஸ்தகத்திலே படித்த காரியம் ஞாபகம் வருது. கப்பலிலே கப்பல் ஓட்டிகள் மாலுமி 2 பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க. मैं एक किताब में पढ़ा था, उसको मैं बता रहा हूँ। जो एक जहाज को चलाने वाले 2 व्यक्ति और एक दूसरे को लड़ाई कर रहे थे। அப்பொழுது ஒரு பயணி தவறி கடலிலே விழுந்து விட்டார். और उस समय में उस यात्री, उस जहाज में पाए जाने वाले यात्री और धोखा से समुद्र में गिर गया। 2 பேரும் மாறி மாறி முகத்தை பார்த்துட்டு முடிவா என்ன தெரியுமா? 2 பேரும் குதிச்சு அவரை காப்பாத்தினாங்க. और जब दो चालाक थे, दोनों चालाक एक दूसरे को देखा और पता चला है दोनों एक दूसरे को देख के दोनों कूद कर उसको बचाने लगे। அருமையானவர்களே, சின்ன சின்ன காரியங்களை எல்லாம் பெருசுபடுத்தக் கூடாது. ஆண்டவருடைய பணி என்று வரும்போது சின்ன காரியங்களை எல்லாம் மறந்து கரங்கோர்த்து நாம் ஆண்டவருடைய பணியிலே அதோடு கூட செய்யும் போது ஆண்டவருடைய முழுமையான ஆசீர்வாதங்களை, அது ஒரு பணித்தளமா இருக்கலாம், பணி செய்கிற ஒரு நிறுவனமா இருக்கலாம், எங்கேயா இருக்கலாம், எங்க இருந்தாலும் அப்போதுதான் அந்த முழுமையான ஆசீர்வாதங்களை நாம் பார்க்க முடியும். मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातों को ध्यान न देते हुए हम एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए, एक दूसरे को हाथ मिलकर हम कहीं कहीं छोटी छोटी जगह में भी, या जो सेवकाई का क्षेत्र हो या कोई जो संस्था हो, उन जगह में हम एक दूसरे के साथ मिलकर करें, तभी तो परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। அருமையானவர்களே, இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலை தான் நாம் வாஞ்சிக்கிறோம். मेरे प्रियो, इस प्रकार की जागृति को ही हम आशा रखते हैं। நான் சொல்ற காரியங்களை எல்லாம் நீங்கள் மறுபடியும் சொல்லி நாம் செய்தியை நான் முடிவுக்கு கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன். जो भी बातें मैंने जो बताए थे उसको दोहराकर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। எழுப்புதல் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து, தேவனிடத்திலிருந்து எழுப்புதல் வரும்போது தேவ ஜனங்கள் தேவனுக்கேற்ற துக்கமடைந்து மனம் திரும்புவார்கள். और जो परमेश्वर के ओर से आने वाले जागृति से ईश्वरीय शोक के साथ पश्चाताप करेंगे। எழுப்புதலின் போது மன்றாட்டு ஜெபத்தினால் தேவ ஜனங்கள் நிரப்பப்பட்டிருப்பார்கள். जागृति के समय मध्यस्थता की प्रार्थना से लोग भरे जाएंगे। எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்கள் திருவசனத்திற்கு திரும்புவார்கள். जागृति के समय परमेश्वर के लोग वचन की ओर फिरेंगे। எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்கள் தேவனுடைய பணியில் மனப்பூர்வமாய் தன்னார்வமாய் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். जागृति के समय परमेश्वर के लोग स्वेच्छा से परमेश्वर के कार्य में अपने आप को शामिल करेंगे। எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்களிடையே ஒரு மனம் உண்டாகும். जागृति के समय परमेश्वर के लोगों में एकता होगी। தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எழுப்புதலிலே இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் இருக்கும். परमेश्वर के ओर से आने वाली जागृति में इस प्रकार के पाए जाते हैं। இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலை நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும், இதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், இதற்காக நாம் உழைக்க வேண்டும். इस प्रकार की जागृति के लिए हम अपेक्षा करना है, इसके लिए कार्य करना है, इसके लिए हम इंतजार करना है। ஒரு தேவனுடைய மனிதன் இப்படியாய் சொன்னார், एक प्रभु के दास इस प्रकार कहा, pray for revival, work for revival, dream for revival, revival will come. और जागृति के लिए திரும்ப சொல்லுங்கண்ணே. எழுப்புதலுக்காக ஜெபியுங்கள், எழுப்புதலுக்காக உழையுங்கள், எழுப்புதலை கனவு காணுங்கள், எழுப்புதல் வரும். और जागृति के लिए प्रार्थना करिए, जागृति के लिए आप प्रयास करिए, जागृति के लिए आप सपना देखिएगा, जागृति जरूर आएगी। அருமையானவர்களே, இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலை தேவன் நம்முடைய தேசத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஏக்கத்தோடு கூட நாம் எல்லாரும் இருக்கிறோம். मेरे प्रियो, इस अंतिम दिनों में इस प्रकार की जागृति को परमेश्वर भेजें बोलकर प्रार्थना के साथ एक संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं। தேவன் கிருபையாய் நமக்கு ஜீவனை தந்து இன்னும் உயிரோடு கூட வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर बड़ी दया से उन्होंने अपना हमारे लिए जीवन देकर अभी तक जिंदा रखा है।
ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களை முழுவதுமாய் அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். मेरे प्रियो, इस प्रकार के जागृति के लिए हे प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं बोलकर हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर चाहता है। இது எப்படி நடக்கும்னு சொல்லி நீங்க நாம் நினைக்கலாம். हो सकता है आप सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है। பள்ளத்தாக்கில் இருந்த உலர்ந்த எலும்புகள் ஒன்று சேர்ந்து தேவனுடைய ஆவி வந்தபோது ஒரு சேனையாய் நிற்கும் என்றால் இது தேவனுக்கு முடியாத காரியம் அல்ல. अगर यदि रेगिस्तान में जो सूखी हड्डियां में जो परमेश्वर की आत्मा आने से एकजुट होकर यदि खड़े हो सकता है तो ये भी जरूर हो सकता है। தேவன் தாமே இந்த திருவார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். परमेश्वर ही इस जीवित वचनों को आशीष करेगा। Thank you, Anna. Thank you for the timely message in this evening time. And really, that God is going to bring a revival, as Anand he has shared through God's word. जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने बताया और आनंद ने बताया व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिवाइवल ऑन द चर्च, और जो 5 पॉइंट हम देखे थे उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे और हमारा विश्वास भी प्रकट करेंगे। सो लेट अस कन्फेस आवर फेथ एज डेविड आल्सो ही सेज दैट he restores my soul, he leads me in paths of righteousness for his name's sake and for God's name's sake, मतलब परमेश्वर के नाम के लिए, उसके निमित्त के लिए वो हमें धर्म के मार्गों में चलाता है। and surely God will lead us in that path of righteousness and he will surely restore our soul। और ये समय है हम प्रार्थना करने का और प्रेयर करेंगे, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया था, क्रिएट इन मी क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडीफास्ट स्पिरिट विद इन मी। परमेश्वर तू मेरे मन को पवित्र कर दे, मेरी आत्मा को फिर सुदृढ़ कर ले। और ऐसे ही हम प्रार्थना में जाएंगे, जो वचन हमने सुना है वो वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। और अभी हमारे बीच में राजस्थान से जुड़े हमारे मिशनरी भाई साम माड़ासामी ब्रदर है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ जो वचन को हम सुना है वो वचन के अनुसार हम खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करेंगे। ब्रदर साम माड़ासामी। Thank you. பிரியமானவர்களே, இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார். அவருடைய தாசன் மூலமாக நம்மோடு கூட தெளிவாய் பேசியிருக்கிறார்। प्रिय भाई बहन, इस शाम के वेला में प्रभु ने हम सभी से व्यक्तिगत रूप से हमसे बात किए हैं। हम सभी लोग इच्छा करते हैं, को देखना चाहते हैं, நம்ம அனைவரும் விரும்பும் ஒரு எழுப்புதலை காண வேண்டும் சொல்லி, இது எழுப்புதலை நம்ம காணக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் இருக்கிறோம்। எழுப்புதலை நாம நம்முடைய காலத்திலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு வேலைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம்। अभी इसी वक्त में इसी समय में हम जागृति को हम देखना चाहते हैं। आइए हम सभी मिलकर हम प्रार्थना करें, प्रभु जी हमारे दुनिया में, हमारे देश में एक जागृति आने के लिए अभी आ जाए करके आइए सभी हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं वो जागृति को देखना चाहता हूँ। हाँ प्रियो, हम चार्ल्स फिन्नी के बारे में सुनते हैं और जॉन नॉक्स के बारे में सुनते हैं। आज हम उसी तरह और जागृति को हमारे समय में देखने के लिए हम आइए सभी मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु मेरे समय में मैं ये जागृति को मैं देखना है। ஆண்டவரே, என்னுடைய நாட்களில் அந்த எழுப்புதல் நான் காண வேண்டும் ஆண்டவரே, நான் அந்த எழுப்புதலை பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே, நான் அந்த எழுப்புதலில் பங்கு பெற வேண்டும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிப்போம்। நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாரும் நம்மை தாழ்த்தி, ஆண்டவரே என்னையும் அந்த எழுப்புதலிலே ஒரு சார்லஸ் பின்னியாக, ஒரு ஜான் நாக்ஸாக, ஒரு जोनाथन हेल्बर्टाக என்னை உபயோகப்படுத்தும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவோம்। हाँ प्रभु जी, मुझे भी और चार्ल्स पिन्नी के समान और जोनाथन हेल्बर्ट के समान, जॉन नॉक्स के समान मुझे इस्तेमाल करना करके आइए सभी मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। கிருபையுள்ள பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே।
ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்திலே ஆண்டவரே, எங்களுடைய நாட்கள்ல ஆண்டவரே, இந்த எழுப்புதல் வரும்படியாக, அந்த எழுப்புதலுக்கு எங்களை தயார்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்க ஆண்டவரே. நாங்கள் அந்த எழுப்புதலை காணத்தக்கதாக, நாங்கள் அந்த எழுப்புதலில் பங்கு பெறத்தக்கதாக, நாங்கள் அந்த எழுப்புதலுக்கு ஆயத்தமாகத்தக்கதாக ஆண்டவரே, கர்த்தர் இந்த நாளிலே கூட ஆண்டவரே, கர்த்தாவே நீ எங்களோட பேசின வார்த்தைகளுக்காக हम நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. पिता परमेश्वर, आप हमसे बात किया है प्रभु जी, हम उसी पिता परमेश्वर जागृति में शामिल होने के लिए, हम देखने के लिए प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा हमें बात किया, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, हालेलुया हालेलुया। इस विषय के लिए हमसे कोई भी एक जन எழுப்புதல் வரும்படியாக நம்மில் யாராவது ஒருவர் நம்முடைய நாட்களிலே அந்த எழுப்புதல் வரும்படியாக, அந்த எழுப்புதலுக்கு நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தும்படி நம்ம யாராவது ஒரு